फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी की मुबारक पवित्र रसना तो उचारण की हुई जाप साहिब की पावन बाणी, जो कि आपां लड़ीवार तो विचार साझी कर रहे हाँ। कल रोज़ 180 पौड़ियां तक विचार आपां साझी की सी। आओ पौड़ी नंबर 181 तो विचार अज आरंभ करनी है। धन कलगीधर महाराज रहमत कर रहे हैं। विश्वंबर है, करुणालय है, निपनायक है, सर्वपायक है। हे अकाल पुरख परमात्मा, तू इस विश्व इस जगत का पेट भरन वाला है। तू जीवां की पालना करन वाला है। जितने भी जीव हैं इस जगत अंदर, सारे जीव तेरे ही आसरे हैं। सबना नूं तू पैदा कीता है ते सबना दी पालना भी तू कर रहा है। सबना नूं तू दातां दे रहा है। सारे जीव जिहड़े हन वो तेरे पासों ही दातां प्राप्त करते हैं ते अपना जीवन निर्वाह करते हैं। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की रब्बी बाणी अंदर साहिब फरमाउंदे हैं कि हे मेरे मालक, तू केवल एक दाता है, बाकी सब असी जीव मंगते हाँ। जितने भी जीव हैं सब अकाल पुरख तो मंगते हैं। वो इको परमेश्वर सारी कायनात नूं जगत नूं देण वाला है। भांत भांत दे पदार्थ असी जीव अकाल पुरख तो मंगते हाँ ते अपने जीवन का निर्वाह करते हाँ। मूल रूप विच तीन चीज़ों की हर एक जीव नूं लोड़ है। सब तो पहला भोजन, दूसरा तन नूं कज्जण वास्ते कपड़ा, ते तीसरा रहन वास्ते घर। ये हर एक मनुख की चाहना है कि मेरा घर चंगा होवे, तन ते पाया होया कपड़ा चंगा होवे ते खाण लई भोजन भी चंगा मिले। ये हर एक मनुख की जरूरत है। ते जिहड़े जीव हैं दो लोड़ां ते उन्हां दियां भी मूल रूप विच हन, एक खाना ते दूसरा रहना। पर मनुख बाकी जीवां नालों सुचेत होण कारण ये चाहुंदा है मैं खावां भी चंगा, पहनना भी चंगा अते चंगे घर विच रवां। हुण ये तां मूल रूप विच लोड़ सी मनुख दी, पर यही लोड़ समा पा के मनुख दी वासना बन गई, इच्छा बन गई। रहन वास्ते एक घर की लोड़ सी, पर हुण इहदे कोल दो घर ने, कामना होगी तीन, होण फिर चार की कामना, फिर 5। हुण इहदे कोल 10-10 घर ने, चाहिदा सिर्फ एक सी रहन वास्ते, पर कामना बहुत वड्डी, इच्छा वधदी गई। जीवन निर्वाह वास्ते भोजन की लोड़ सी तां दाल प्रशादा काफ़ी सी, 2-3 समय मिलता सी, पर नहीं कहता हुण 36 प्रकार के भोजन मिलन ते तां ही किते जीवन का रस आवे। इस तरह तन नूं कज्जण वास्ते 2-4 जोड़े काफ़ी सन, पर हुण अलमारियां भरियां पईयां ने, गल नहीं बनती। अजे भी कहता भी थोड़े ने। महाराज आखदे ने भलिया जिहड़ा मूल दाता सी ना, देण वाला, पालना करन वाला, उधरों ध्यान विसर गया। ध्यान किधर चला गया? दातां वाले पासे। हालांकि दातां वही दे रहा है। लोड़ां पूरियां कीतियां जा सकदियां हन, इच्छावां कामनावां कदी पूरियां नहीं हुंदियां।
ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਨਮ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਰੱਜਦਾ। ਬਸਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਸੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਰ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬੰਗਲੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਹਿਬਾਦ ਨੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਾਮ। ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ? ਦਾਤੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਨੇ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਭਲਿਆ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਝੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 8-8 10-10 ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰਸ ਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਲਕ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਫੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਦਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਮਚੰਦ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ। ਕਰਮਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਚੇ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਵਤੀਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਫੂਲ ਅਤੇ ਸੰਦਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫੂਲ ਅਤੇ ਸੰਦਲੀ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਰੀਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਫੂਲ ਅਤੇ ਸੰਦਲੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ੍ਰਿਪ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਨ੍ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ।
ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਏ, ਸਰਦਾਰ ਏ, ਮਾਲਕ ਏ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ 5, ਕਿਸੇ ਦੀ 10, ਕਿਸੇ ਦੀ 20, ਕਿਸੇ ਦੀ 30, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲਾ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਿਰਪ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ। ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਜਨਮ ਮਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਰ ਗੰਜਨ ਹੈ, ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪ ਤਾਪਨ ਹੈ, ਰਿਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਉ ਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰ ਗੰਜਨ ਹੈ, ਰਿਪ ਤਾਪਨ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਪਣ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਾਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕੋ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਣਤ ਅਤੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਓ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਸਕਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਆਪ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਲੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਗ। ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਗ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ? ਦਾਗ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ।
ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਹਰ ਹਾਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।